పైకెత్తి మరొకసారి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణోత్సవం కానీ పేరు నమోదు చేసినటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్న గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి ఈ సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థేనాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనందరం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. జయతు జయతు దేవి దేవసంగాభిపూజ్య, జయతు జయతు భద్రా భార్గవీ భాగ్యరూపా, జయతు జయతు తానంత్ర్యావతఃకురు సర్వమాయుర్వాసుదం. సర్వేభ్యః శ్రీ వైష్ణవేభ్యో నమః. ఇదం బ్రహ్మ పుణేమహే బ్రహ్మ పునాతు. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం సువర్ణం చతుర్భుజం
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति यस्यद्रदवक्त्राद्याः पार्षद्याः परशुलं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्री श्रोतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविजयविघ्नसे नमः श्रुतस्मृतिनदे पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्यदकं शुद्धं वन्दे श्रीघ्नोर्नमं प्राणानायम्याम् ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भवज्योतिरसामृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सु वरम् अस्यां सुदौस्य देवस्य भवतो नारायणस्य श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिला परिसरात् सर्वोत्तन्द्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन सात्पथं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ओम धारा सप्तश्रमांजेषु सरस्वरूपेषु अवब्रह्मन् प्रतिपादिष्ये घृणां दत्तागं शरणं धर्म इदमापुष्पा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुद्धमा भूता भूतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां दृशाः भूता ब्रह्मपुत्रेण भूता सूर्य सरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यप प्राणावाप पशवापो नमापो मुदमाप सम्राडापो विराडापो स्वराडापो छन्दाविश्वापो ज्योतिषापो जयिषापो सत्यमाप सर्वादेवतापो भोद्भोस्वरापो अस्मिन् कुम्भे ज्ञातिष्णावाहयामि एते सुदम्बरणे सहस्रं विज्ञाः पादाविदाः पुरुत्रा तेभ्यां द्रष्टदाद्विष्णुरुष्य देवावञ्चन्तमधुष्य वर्णमावाहयामि प्रियस्मावाहयामि रक्ताम्बरधर्मावाहयामि व्याधस्मृतिमावाहयामि वर्णान्मः वर्णस्य इदमासनं वर्णान्मः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्रतस्त्रोत्रियाभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः विमेक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थेरं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नेन साप्रथं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं दर्बाहं शङ्खचक्रसंनुतं व्याप्तिं सङ्केतं शूष्परधवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणां खोच्येत् आग्नेयोऽस्माद्यदामेत्वाश्रे दातं यत्नोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिधत्तां वृषां ऋषोपदानामनादि यामे सुस्तान् दन्दान् दातु ॐ भूः पद्माकारं दिले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रोत्रीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्ज्ञानं भास्येत कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् विष्णुविघ्नान् समाप्यजा कुर्यात् सूर्यवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्ब्रह्मणादः पुण्यः पुण्यहं वाचयिष्ये ॐ वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ॐ मतो देवाः वन्दनतो विष्णुर्चक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानुदेवतां समूढमस्य वागुंसरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि पश्यतोः वृतानि पश्यसि इन्द्रस्य यज्ञसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुषा तदं तद्विप्रासो वन्यवोजार्द्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रणशस्त्रस्य द्रविणोदासुरस्य प्रकिंसते द्रविणोदा वीरवदृषण्णो द्रविणोधारास्त दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्विदापविशं यदा वै सूर्यवदति यद्नक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्यागच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् गुरुविदत्कार्ये स्यात् पुण्याः यवकृते ॐ भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिला परिसरादि सर्वोत्तन्द्रपुरुषोत्तमं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्यां ब्रन्ताः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणः पुण्यां ब्रन्ताः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणः पुण्यां ब्रन्ताः ब्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तनीन्द्रार्धस्वास्त्रः पूषा श्वेदाः स्वस्तनस्तारक्षोरिष्टनिभिः स्वस्तना बृहस्पतिर्ददातु ॐ भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिला परिसरादि सर्वोत्तन्द्रपुरुषोत्तमं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि
వృద్ధిం భ్రంతోః భ్రంతో కర్మరుద్ధతాం కర్మణర్ధ్యం భ్రంతోః భ్రంతో కర్మరుద్ధతాం కర్మణర్ధ్యం భ్రంతోః భ్రంతో కర్మరుద్ధతాం వృద్ధి సముద్ధి పుణ్య సముద్ధి ఆపోహిష్టామయోభోస్థానం ఉచ్యేతాదన మహేరణాయ చక్షే యోపసూదమారుదస్సవాదేన ఉషతిరివ మాత్ర తస్మార్గమాపో శక్ష్యాయ జన్మధ ఆపో దినేధాజన హిరణ్యవర్ణాశ్చ పాపగాజ జాతః కస్యభోజా సుందరः అగ్నియాగర్భం తద్రేవిరోపాస్తానాభసకృశ్చనాభవంతు పవమానస్వర్జునः పవిత్రేణ విజర్హిణి యపోదాసపనాతమా పునంతమా దేవజనాः పునంతమనవోధియా పునంత విశ్వాయమः జాతవేదः పవిత్రవతి పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవదీద్యతే అగ్నే కృత్వాకృతంబ్రణు ఏన దేవాः పవిత్రేణ ఆత్మానం పునతే సదా తేన సహస్రధారేణ పవమాన్యః పునంతమాం ప్రజాపత్యం పవిత్రం యతోద్యాం గంభీరణ్మయం తేన బ్రహ్మ విదావయం పూతం బ్రహ్మ పునీమహే ఇంద్రస్వనీతి సామా పునాతు సోమస్వస్త్యావృణ సమీక్షా యమో రాజా ప్రమ్నాభిః పునాతమా జాతవేదామోద్యన్ పునాతు తక్షయోరావృణీమహే గాతం యజ్ఞాయ గాతం యజ్ఞవతి దైవే స్వస్తిరస్తరః స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఊర్ధ్వంజ గాతుభేషజం షణ్ణో హస్తద్యపదే షంచతుష్పదే ఓం శాంతి 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 ప్రాచ్యాహాంతి దేవార్తుజామార్జయంతాం దక్షిణాజాన్ దశమాసాः పుత్రామార్జయంతాం పదీచ్యాహాన్ దశగः పశువామార్జయంతాం వ్రీహీత్యాన్ దిశాభోషదయో వనస్పదయో మార్జయంతాం ఊర్ధ్వాజాహాం యజ్ఞసంవత్సరో యజ్ఞవతిర్మార్జయంతాముదోధరాద్రే నాగేభ్య మార్జయంతాం వాస్తోస్పదే ప్రియాణి స్వాన్ స్వాభిషోణమివో భువనః యత్తే మహే ప్రజన్నో శస్యనే దుద్దుపదే శంచతుష్పదే వాస్తోస్పదే శగ్మయా సంసదా తే సక్షిమే శరణ్యా గాతుమత్యాః ఆవక్షేమోదయో గరం నో యూజం బాధస్వస్తి విస్తదానః అమీవః వాస్తోస్పదే విశ్వారూపాణ్యార్జన్నే తథా సేవయేధనః అనోరణీయాన్ మహతాం హీయానాత్మా గహాయాని దోస్యంతో సమస్కలం వత్సతి విదశోకోధాతః ప్రదాదాన్ మహిమానమీశం సప్తః ప్రాణాః ప్రబంధు సప్తాః సప్తాచ్య సమిద సప్త జిహ్వాః సప్త ఇమే లోకాయే శిచరంతి ప్రాణా గుహాశయాం నిహితాः సప్త సప్త అతః సముద్రాగరే సర్వే సాందంతే సింధవస్తరరూపాः అతస్య విశ్వామోషధయోరసాశ్చ తేనేష భూతదక్షత్యంతరాత్మా బ్రహ్మా దేవానాం పదవీ కవీనాం ఋషవిప్రాణాం నైషా మృగాణాం సేన వృద్ధానాగసైతర్వనానాగస్తమ పవిత్రమత్యేదిరేపన్నే వృణాన్మ సక్షనాన్మ పునః పాద్యాచం సమర్పయామి వృణాన్మ సక్షనాన్మ అథాభాసా గుణభరణ్వేదంతాంబులం సమర్పయామి సువర్ణ పుష్పదక్షిణాం సమర్పయామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో చక్కగా రాజోపచారాలను నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి పరమాత్మ కళ్యాణోత్సవం ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా జరగకుండా ఆశ్చర్యకంగా అర్చక స్వాముల వారు విశ్వక్షేణుని ఆరాధిస్తారు. అంటే విశ్వక్షేణుల వారు సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి ఒక స్వరూపం. పరమాత్మ యొక్క పరమపదాన్ని నిత్యము కనురెప్పకాలం పాటు కూడా వదలకుండా చూసేటటువంటి వారు కొందరుంటారు. వారిని నిత్యసూరిగణాలు అంటారు. నిత్యసూరులు అంటే ఎవరు అంటే లక్ష్మీదేవి, గరుత్మంతుడు, అనంతుడు, తర్వాత విశ్వక్షేణుడు. వీళ్ళని పారిషదగణం లేదా నిత్యసూరిగణం, అనపాయన గణం అంటారు అని వ్యవహారికంగా కూడా నామాలతో పిలుస్తూ, అలాంటి నిత్యసూరిగణాలలో ప్రథముడైనటువంటి వారు విశ్వక్షేణుల వారు. నిత్యం తేన వినా తృణమపి నచలత్ అన్నట్లుగా పరమాత్మ కనుసైగలే చేతనే కేవలం ఎలాంటి ఇది కూడా జరగదనమాట. పరమాత్మ కనుసైగ లేకుండా చిన్న గడ్డి పరక కూడా కదలదు అని అందులో ఆంతర్యం. అలా పరమాత్మకు ఎప్పుడూ కూడా అందుబాటులో ఉండేటటువంటి స్వరూపం నిత్యసూరిగణాలలో ఒకడైనటువంటి విశ్వక్షేణుల వారు. అలాంటి విశ్వక్షేణుల వారిని ఆరాధన చేసిన తరువాత సద్యో అంకురార్పణ అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం వీక్షిస్తున్నాం. పరమ పావనమైనటువంటి పరాత్పరుని యొక్క దివ్యమైన లీలా వినోదుడైనటువంటి పరమాత్మ
ఈ ఉపచారాలన్నీ కూడా నిర్వహించుకుంటూ అదిగో దర్శిస్తూ ఉన్నాం పంచమృత్తిక పాలికలు. పంచమృత్తిక పాలికలలోకి దివ్యమైనటువంటి పువ్వులను, అక్షతలను, తులసి దళాలను సమంత్రపూర్వకంగా, సభక్తిపూర్వకంగా ఈ సద్యో అంకురార్పణ కార్యక్రమంలో భాగంగా విశేషమైనటువంటి ఉపచారాలను నిర్వహిస్తూ ఉండేటటువంటి వైనాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. వస్తుద్రవ్యాలన్నిటినీ కూడా శుద్ధీకరణ చేసేటటువంటి అంశం. మరి ఎక్కడెక్కడి నుంచో తీసుకుని వచ్చేటటువంటి పదార్థాలు కదా, ఎక్కడెక్కడి నుంచో తీసుకుని వచ్చినటువంటి పదార్థాలు వాటిపైన కీటకాలు వాలి ఉంటాయి. తర్వాత రకరకాల జీవుల యొక్క స్పర్శ తగిలి ఉంటుంది. అనేక రకాల భావం వాటిపైన కుమ్మరించబడి ఉంటుంది. కాబట్టి వాటన్నిటినీ తీసుకుని వచ్చి స్వామివారి సేవకు వినియోగించే ముందు చక్కగా సమంత్రపూర్వకంగా వాటిని శుద్ధీకరణ చేసేటటువంటి అంశాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా వస్తువులనైతే మంత్రం చేత శుద్ధీకరణ చేసినట్టుగానే మన మనస్సును కూడా మంత్రం చేత శుద్ధీకరణ చేసి చివరికి మనస్సు అనేటటువంటి ఒక పదార్థానికి మూలమైనటువంటి కారణమైనటువంటి వస్తువులో లయం చేసేటటువంటి ప్రక్రియ పేరే సాధన, అదే సమాధి స్థితి. కాబట్టి మనందరం కూడా మంచి మనస్సు అంటే మంత్రంతో కూడినటువంటి మనస్సును ఎక్కడ పుట్టిందో అక్కడ లయం చేసేటటువంటి ప్రక్రియకు మనం మార్చుకోవాలి. అది సాధన అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా వస్తుద్రవ్యాలన్నిటినీ కూడా పరమ పవిత్రమైనటువంటి ద్రవ్యాలుగా మార్చినట్లే మన మనస్సును కూడా పరమ పవిత్రమైనటువంటి మనస్సుగా మార్చి స్వామివారికి సమర్పించాలి. ఓం ఓం నమో వెంకటేశాయ. వైవాహికోత్సకర్మాంగం ప్రతిదేవత పూజాంత కరిష్యే. ఓం షణ్ణోన్ధత్తాంతోర్జాతాం స్వయం భరక్రీం తేం దాయ నాగరాజమావాహయామి, సాశేషమావాహయామి, శేషమావాహయామి, అనంతమావాహయామి. పృథర్దేవతాభ్యో నమః. ఇదమాసనం, ఇదం పాద్యం సమర్ప్యామి, ఇదమర్ఘ్యం సమర్ప్యామి, ఇదమాచ్యం సమర్ప్యామి. సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నో వేదామిశ్రుణా భగత్ స్వస్తి దేవే జనరమణ స్వస్తి పూషాం సర్వదాదన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీ సుచేతనాః స్వస్తయే వాయుం బభ్రామహే సోం స్వస్తి భువనస్య స్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తే స్వస్తి ఆదిత్యాసో భవంతునః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తే వైశ్వానరో వసురగ్నిః స్వస్తే దేవాః వంత్రిభువః స్వస్తే స్వస్తినోర్ద్రః పాత్వం వసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి పథ్యరేవతి స్వస్తి నీంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నోః ఇతే కృధి స్వస్తి పంథామనుచరేమ సూర్యాచంద్రమసామివ పునఃతాఘ్నతా జానతా సంగమేమహి స్వస్తేనంతార్క్షమృష్టనేమిం మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసకం సమత్సో బృహద్యసోనాపం వారుహేమ అంహోం చ మాంగిర సంజయంత్య స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చతార్క్షం ప్రేతపాణిశరణం ప్రపద్యే స్వస్తం బాధే స్వయన్నోస్తు శుభగం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఈశావాస్యమిదగుం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీదా మా గృధః కస్య సిద్ధనం. మార్పు చెందే స్వభావం గల ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్తము భగవంతునిచే నింపబడాలి. అలాంటి త్యాగ చింతనతో ఈ లోకాన్ని అనుభవించు అని ఈశావాస్యోపనిషత్తులో చెప్పబడినట్లుగా ఈ సమస్తాన్ని భగవంతుడే నడిపిస్తూ ఉన్నాడు అనే భావనతో ప్రతి విషయాన్ని అన్వయించుకున్నట్లయితే ప్రతి విషయం కూడా భగవంతుని అనుగ్రహంతోనే నింపబడుతుంది. అలాంటి భావం మనకు కలగాలంటే అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన అని నిత్యం నిరంతరం కూడా మనం భగవంతుణ్ణి ఆరాధించాలి. అంతేగాక ఈ చక్కనైనటువంటి స్వామివారి యొక్క సేవలలో భాగంగా ఇప్పుడు మనం ప్రతిసరబంధనం అనేటటువంటి అయ్యవారి దక్షిణహస్తానికి అమ్మవార్ల వామహస్తాలకు సమర్పించి కళ్యాణాన్ని నిర్వహిస్తారు. అంటే చక్కగా మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ కైంకర్యాలలో అనంతమైనటువంటి గుణాలకు సంకేతంగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ ఎలా కొన్ని గుణాలకు అందుబాటుగా ఉంటాడో, అందుబాటుగా ప్రవర్తిస్తాడో ఆ యొక్క నియమాలన్నిటినీ వైదిక నియమాలు అంటారు. అంటే భగవంతుడు సైతం అనుసరించేటటువంటిది. అంటే వేదము
సమానంగా ఉండేటటువంటి స్వరూపం, వేదానికి సమానంగా ఉండేటటువంటి స్వరూపం భగవానుడు. కాబట్టి వేద నియమాలతో నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి కైంకర్యాలు కూడా భగవంతునితో సమానమైనటువంటి కర్మలే, క్రియలే. కాబట్టి వేదానికి అనుకూలంగా ఎవరు ప్రవర్తిస్తారో, వేదానికి సమానమైనటువంటి భాష్య భావంగా తమ జీవితాన్ని గమనం చేస్తూ ఉంటారో అలాంటి వారి యొక్క జీవితం సాక్షాత్తు పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహ భాసనంగా మనం భావన చేయాలి. అంతేగాక చక్కగా స్వామివారు నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రతిసర బంధనం అనేటటువంటిది చక్కగా స్వామివారు దక్షిణ హస్తానికి అనగా కుడి చేతి భాగానికి ప్రతిసర బంధనం, రక్షాబంధనం అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా కంకణం అంటేనే మనం ఒక సంకల్పానికి కట్టుబడి ఉండేటటువంటి దీక్షా కంకణం. అంటే నేను ఈ నియమాలను అనుసరిస్తూ ఉన్నాను, ఈ క్షణం నుంచి నేను ఈ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటాను అనేటటువంటి ప్రతిజ్ఞాపూర్వకమైనటువంటి బంధనం, అదే రక్షాబంధనం. అదిగో దర్శిస్తూ ఉన్నాం రక్షాబంధనం అనేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సూత్రాన్ని. సూత్రము అనగా త్రాడు అంటే ఆధారం. ఒక నియమానికి ఆధారంగా నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సూత్రాన్ని అంటే రక్షాబంధనమును స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి అనగా కుడి చేతి భాగానికి సమంత్రపూర్వకంగా సభక్తిపూర్వకంగా స్వామివారికి సమర్పణ చేస్తూ ఉన్నారు. అదిగో అభయహస్తమైనటువంటి దివ్య మండలాలను శాసించేటటువంటి ఆ హస్తానికి ప్రతిసర బంధనం అనేటటువంటి ఒక విశేషాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. స్వామివారు ఎంతో చక్కగా స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి రకరకాల పుష్ప విశేషాదులతో పరిమరిస్తూ ఉన్నటువంటి మాలను ధరించి మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఉభయనాంచారులు అనేటటువంటి ఇరు దేవేరులు. ఉభయనాంచారులు అంటే ఎవరు అంటే శ్రీదేవి, భూదేవి. అటు భూరమణి, ఇటు శ్రీరమణి ఇరువురు కూడా చక్కగా స్వామివారి హృదయ స్థానాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి వారై ఈనాటి పెండ్లి కూతుర్లుగా మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. స్వామివారు చక్కగా మలయప్ప స్వామిగా కీర్తించబడుతూ ఉన్నాడు, సేవలు అందుకొనబడుతూ ఉన్నాడు, కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాడు. మరి ధ్రువబేర అని పిలువబడుతూ ఉన్నటువంటి మూల విరాట్కు ఈ కైంకర్యాలన్నీ మనం స్వయంగా చేయలేము. కాబట్టి ఉత్సవ విగ్రహాలకు మాత్రమే, ఉత్సవ స్వరూపాలకు మాత్రమే, ఉత్సవ జీవస్వరూపాలకు మాత్రమే ఈ అద్భుతమైనటువంటి కళ్యాణము, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవము, డోలోత్సవము తదితర కైంకర్యాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క మలయప్ప స్వామి ఉభయనాంచారులైనటువంటి ఇరుదేవేరులకు నిర్వహించడం మనకు ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటి ఒక అద్భుతం. రక్షాబంధనం అనేటటువంటి ఈ కైంకర్యంలో శ్రీదేవి అమ్మవారికి ఇప్పుడు సమంత్రపూర్వకంగా సభక్తిపూర్వకంగా అర్చక స్వాముల వారు చక్కగా ప్రతిసర బంధనం అనేటటువంటి ఒక దీక్షా కంకణాన్ని సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. మరి స్వామివారికైతే దక్షిణ హస్తానికి సమర్పించారు, మరి ఇరుదేవేరులకు వామహస్తాలకు ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు. చక్కగా స్వామివారి యొక్క అర్ధాంగినులై స్వామివారి యొక్క హృదయ స్థానాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి వారై ఇరువురు కూడా వెలుగుతూ ఉన్నారు పరమాత్మ యొక్క దివ్య మానస సౌందర్య వేదిక యందు. అదిగో ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులలో భాగంగా దీక్షా కంకణాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అత్యద్భుతమైనటువంటి ఈ ఘట్టాన్ని మనం కన్నులారా చూసి స్వామివారికి మనందరం కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో నివేదనాపూర్వకమైనటువంటి భావనతో ఈ కళ్యాణ దీక్షా కంకణమును మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. అమ్మవార్లకు శ్రీదేవి అమ్మవారికి ఎడమ చేతి భాగానికి అనగా వామహస్తానికి ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు. చక్కగా లోకాలను కాల్చేటటువంటి తల్లి కదా, ఏదైనా మనకు కష్టం వచ్చిందంటే ముందుగా తల్లికి చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి ముందుగా అయ్యవారు కరుణించకుండా ఉంటే వాగ్గేయకారులందరూ కూడా ఏం చేసేవారు అంటే సభక్తిపూర్వకంగా అమ్మా నీవైనా చెప్పవే తల్లి, నా స్వామి నన్ను అనుగ్రహించేటట్లు నీవైనా సర్ది చెప్పవే అని ఎంతోమంది వేడుకున్నటువంటి వైనాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. అదిగో భూదేవి అమ్మవారికి ఇప్పుడు రక్షాబంధనం అనేటటువంటి పవిత్రమైనటువంటి కంకణాన్ని కళ్యాణ దీక్షా కంకణం అనేటటువంటి ఒక సూత్రాన్ని ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు. భూదేవి అమ్మవారికి ఎడమ చేతి భాగానికి అనగా వామహస్తానికి. ఇరుదేవేరులు కూడా చక్కగా సమర్పణా భావనతో స్వామివారి పట్ల ఎలా ఉంటారు అంటే ఇద్దరూ కూడా ఒక్క స్వరూపంగా గోచరిస్తూ, అమ్మ తత్వంగా గోచరిస్తూ, ప్రకృతి తత్వంగా గోచరిస్తూ, పురుషుడు అనేటటువంటి ఒక తత్వానికి అంటే
ప్రకృతి తల్లి పురుషుడు తండ్రి అనేటటువంటి బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనం అనేటటువంటి సమస్త లోకాలకు సమస్తమునకు సమస్త ప్రతిభలకు వెలిగే ప్రతి వాటికి అన్నింటికీ కూడా బీజరూపంగా ఉండేటటువంటి వాడెవరు అంటే పరమాత్మ అని గీతాచార్యుడై తానే సెలవిచ్చిన విధానాన్ని మనం స్ఫురణకు చేసుకుంటూ ఈనాటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో కంకణధారణ అనేటటువంటి విశేషాన్ని మనం ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నాం. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం అనేటటువంటి మాధ్యమం ద్వారా చక్కగా ఒక నారద మహర్షి ఏ విధంగా అయితే వార్తను సమాచారాన్ని లోకాలన్నింటినీ కూడా లోకాలన్నిటికీ తెలియజేస్తారో ఆ విధంగా ఈ భక్తి ఛానల్ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ కూడా భూమండలం మొత్తం కూడా ఈ సమాచారాన్ని తిరుమల క్షేత్రంలో జరిగేటటువంటి సమాచారాన్ని మొత్తం ప్రపంచీకరణం చేసేటటువంటి ఒక బాధ్యతాపూర్వకమైనటువంటి వైవాహికోత్సర్మాంగం ఓం ఆహార హోమకర్మ ఋష్యే ఓం యతోన్వింద్రం స్వాహాం శుద్ధం శుద్ధేన్ సామ్నాః శుద్ధైరుక్తైర్వాహ రుద్ధాంశం శుద్ధాశీర్వాహాన్ ముక్తు మయి దేవాద్రవిణమాని దేవ్యా హోతారామనంద పూర్వేరిష్టాస్యాం తన్వా శ్రీరాః మహే జంతుమ్యాన్ హవ్యాగూత సత్యామృతమస్తు ఏనో మానగాహం కథమర్చనాహం విశ్వే దేవాదోధివోచదామి ఉద్ధన్యమానమస్యామేధ్యం పాప్మానం భజమానస్యంతు శివానస్సంత ప్రజస్సన్నా మాతా శ్రీవేతోకసాత పూతహృదనేన సౌమ్యా కృణధ్వం వృషణా హోతవింశదే జాతవేదా భువనశ్రేతి హించదపసోచ నిశ్యతే అగ్నిమశ్వత్థా దివ్యవాగం శమీగర్భాచనం వ్యోమయభూ ఆయు ప్రయాగం రేమస్మాహృదేజస్త్రోతినోద్రోణి అగ్నాజాహివితే ఘృణానో విదాతి నిహోతా సుశ్చ వృషి ఐదేను నిస్వానుతేను నిస్వాదృస్తేను నిస్వాదివదపసువా బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మసాధ్యమస్రచ వేనవ సబుద్ధ్యామాసవిష్టాశ్చోన్మత బ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాతిమావాహయామి పితామమావాహయామి హిరణ్యగర్భావాహయామి బ్రహ్మస్యేదమాసనం సోమో ధేనుగం సోమర్వంతమాస సోమో వీరం కర్మణం దాతు సాధన్యం స్థిగం సవేమిత్రశ్రవణమేదాతస్మై సోమావాహయామి యజ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమస్యేదమాసనం బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షగ్నం దేవతానాగసు సప్తర్షీనాగం సుతాం మిత్రలోస్తత్రిమం యజ్ఞం యజమాంసదేహి ఓం ప్రోక్ష సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షగ్నం దేవతావర్ధేతన్నాగసు యజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుతాం మిత్రలోస్తత్రిమం యజ్ఞం యజమాంసదేహి ఓం ప్రోక్ష పవిత్రే స్థ వైష్ణవ్యే స్థ యజ్ఞే స్థ వాయుభూతే స్థ విష్ణోర్మనసా భూతే స్థ యజ్ఞస్థ పావనే స్థ పరశురస్ పవిత్రే స్థ వైష్ణవ్యో దేవసవిధప్రసప్నా త్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రే నమసోత్సూర్యసరస్మిరాపో దేవీరగ్రే భోగ్రే యజ్ఞం యదాగ్రే యజ్ఞమతిష్మానింద్రోత్తూర్యే యూజమింద్రునిధ్వం తూర్యే ప్రోక్షితాస్త విష్ణవే నమః విష్ణోస్తు వోసి దక్షిణదా విష్ణోస్తు వోసి విష్ణోస్తు వోసి కృతాసి కృతాసి ధ్రువాసి దారుణాసి వానస్పత్యో దేవేభ్య సందస్వ బ్రహ్మణవ ప్రణేష్యామి యజమానవాదమిక్ష ప్రణయజ్ఞం దేవతావర్ధేతర్నాగ సవిషేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుదాం మిత్రులగస్తత్రిమం యజ్ఞం యజమాంసదే ఓం ప్రణయ సమాప ప్రణేష్యామి యజమానవాదమిక్ష ప్రణయజ్ఞం దేవతావర్ధేతర్నాగ సవిషేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుదాం మిత్రులగస్తత్రిమం యజ్ఞం యజమాంసదే ఓం ప్రణయ కోవ ప్రణయతు సవ ప్రణయత్వాపో దేవీ ప్రణయాని యజ్ఞం సంసాదయంతనః ఇదం వదంతే కృతపుష్టావదాగుసహస్రపోషం యజమాన్యన్యంచతి को वो नक्तु सवो नक्तु समयन्तान् देवऋषः पात्रान् देवज्यायैः तत्सवितुर्वरेः न्यम्भर्गो देवस्य मे धियो यो नः प्रचोदयात् दक्षप्रदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अभावस्पृश्य ओम श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वर्णमावाहयामि आदित्यानावाहयामि विष्णुमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासन यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवागे प्रजापतिष्ठनृपाम् इन्द्राष्टनृपाम् अग्नेष्टनृपाम् सोमाष्टनृपामि अग्नेष्टनृपाम् सोमाष्टनृपाम् अग्निशमाभ्याण्टनृपामि प्रजापतिष्ठनृपाम् ब्रह्मणेष्टनृपाम् इन्द्राष्टनृपाम् वसुभ्याष्टनृपामि मरुद्भ्यर्ष्टनृपामि रुद्रेभ्यर्ष्टनृपामि अपोपस्पृश्य ओम श्री विष्णुवेष्टनृपामि मित्राष्टनृपामि वरुणाष्टनृपामि आदित्येभ्यर्ष्टनृपामि अशुभ्याण्डष्टनृपामि पूष्णेष्टनृपामि
कक्षाष्टनभामि सोमाष्टनभामि औपासनयज्ञाष्टनभामि यज्ञोदेवेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनभामि आज्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरुन्द्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समित स्वाहा अमृतम स्वारणमसि अंतर्दमक्षांतरदारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वाप्नात् प्रच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाप्नात् प्रच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्त्वा सुविदापनात् प्रच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् आज्ञाञ्चर्भिः अक्षतार्चिर्भिरिमामे ज्येष्ठाधीन सन्त्वेकाशतन्त्यावराधश्चेमामे ज्येष्ठाधीन वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सहोत्से नमः वीरप्रसे नमः पंचरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः इतेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवप्रसवा षष्टिसहस्राः नितमक्षमर्भदमाणया अयन्तीत्मात्माजातवेदस्तेनेतस्य उदयजयद्वदयजास्मान् प्रियापशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् अवासनाकुण्डे ब्रह्मन् संयुक्तम् आधास्ये आदस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अवोपस्पृश्या ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा ऐत्येभ्य स्वाहा शुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा क्षाय स्वाहा क्षय सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्य ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा इति नमः अनुदेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आकारहोमान्ते स्वरमन्तरपर्यातरुणात् प्रास्तात्तम् अतो देवायति वैष्णवं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा अनुदेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवतपस्वा ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयदानदेवतं तमोढमस्वागं सरे स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगवादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् प्रसेतोः वृतान् प्रसुषे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंसूर्यः दिव्यवचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यमोजार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐतेन मुखस्थाः अनुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवतप्रासाभिः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల
ಪನ್ನೀರಂದಿಯರೇ ಪಾವಡಲು ನಂದಿಯರೇ పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యాభ్యమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యత్తేజ వాయువాకాశాహంకారమద వ్యక్తాక్ష సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ గుర్మానందాష్టదిగ్గుడోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాదాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాక్ష షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండ సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమనీ రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురి విరాజతే ఇంద్రాగ్ని యమనిరతే వరుణవాయు కుబేరీషాణాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకితలవలయితే లవణేక్షుశిరా సర్పిత దిక్షీర శుద్ధాదగాఖ్య సప్తాన్నోపరివృతే జంబూ ప్రక్షకుచక్రౌంజ సగతాన్మళి పుష్కరాకాక్ష సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమణయ సహ్యదృక్తమద్రక్తమద్వింద్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీలావృతభద్రాశ్వకేతుకమాలక రవణక గురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ్య జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్తాదృతక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాది సంఘాతవ కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యः ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశైర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైకతిలావర్షక్రమేణ సర్వరాశ్యమకరసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రినీకుత అగ్నిష్టోమత్రాప్తాప్తోర్జామ శాంతౌనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్ష ప్రసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహమంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరుణైః
भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यविष्टादिवृत्तगृह कन्यादानकल्पवक्ता कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरसबाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहमन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरसबाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसबाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसबाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटाहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नत्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवना प्रवाहन और वैदिल पंचार्षे प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्मिकां भृगो संकल्पदनीयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रव त्रयार्षे प्रवरान्वित काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पदनीयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। कन्यां कनसम्पन्नां कनकाभरणीरतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सारङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यसर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुत्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो। ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రవర విన్నాం కదా. అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆ ప్రవర స్వామివారికి, అదేవిధంగా ఇరుదేవేరుల యొక్క ప్రవర అంటే వారు ఏ వంశం, మాతృవంశం ఇలా పితృవంశం అనేటటువంటి ఒక నియమాలతో విచ్చేసినటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి ప్రవరలో మన గోత్ర సూత్రాలను నిక్షేపించడం, ఆ పొందుపరచబడినటువంటి ఆ మూలాన్ని మనం ఒక్కసారిగా స్ఫురింపజేసుకోవడం, ఆ ప్రక్రియను మనం గమనించాము. అంతేగాక అగ్ని ప్రతిష్టాపన కైంకర్యం, వివాహ ప్రక్రియలో పవిత్రాగ్నిని పరమాత్మ స్వరూపంగా ఆరాధిస్తారు.
అగ్నిదేవునికి చేసేటటువంటి ప్రార్థనలన్నీ కూడా ఆ పరమాత్మకే చేస్తున్నాను అనే భావనతో కళ్యాణాన్ని నిర్వహించడం విశేషం. ఆ తర్వాత వధువును వరుడు చేయి పట్టుకొని తీసుకువెళుతూ, నీవు నా గృహపాలకురాలిగాను అధిపతిరాలుగాను కూడా ఉంటూ నేను చేసే అన్ని పుణ్యకార్యాలలోనూ నాకు చేదోడువాదోడుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అని అంటాడు. మనం శ్రీరామాయణంలో శ్రీరాముడు సుగ్రీవుడు వీరిరువురు కూడా అగ్నిసాక్షిగా మైత్రి చేసినటువంటి విధానాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. కాబట్టి స్వామివారి యొక్క ఇప్పుడు మాంగళ్య పూజ, స్వామివారి యొక్క దివ్య లీలా వినోదభరితుడైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇప్పుడు మాంగళ్య పూజ అనేటటువంటి పవిత్రమైనటువంటి యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అంతేగాక స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క పుష్పమాలికా సమర్పణలో వధూవరుల ప్రవరలు చెప్పడం అనేటటువంటిది ఆచారం. అయితే మహాసంకల్పం అనంతరం చెప్పేటటువంటి ప్రవరలో వధూవరుల కులగోత్రాదుల పరంపరలు చెప్పడం సంప్రదాయం కదా. ప్రతి ప్రవర ముందు చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు అని చెప్పడం పరిపాటి. అచింత్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావ లావణ్య రత్నాకరాయ అఖిల లోక పవిత్ర గోత్రాయ శ్రీ మహావిష్ణవే వరాయ కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనయాం కాశ్యప గోత్రజాం మహీదేవ నామ్నీమిమాం కన్యాం లోక కళ్యాణార్థం వృణీమహే ఆదినారాయణ వరాహ మహీదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామన్నట్లుగా స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క ప్రవర మనం విన్నాం. మాంగళ్యం శరణాగతి భావంతో మనందరం ప్రవర్తిస్తూ ఉండాలి. ఆ విధంగా అలాంటి భావంతో ఈ నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా పుణ్యాహవాచన అనేటటువంటిది అనేక రకాల కైంకర్యాలన్నీ కూడా యాగదీక్ష కౌతుక బంధనం, అదేవిధంగా అన్ని రకాల కైంకర్యాలు కలిపితే స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం. అంతేకాక స్వామి అచింత్య అద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావలావణ్య రత్నాకరుడు, లక్ష్మీ భృగు మహర్షి సంకల్పతనయ, భార్గవ గోత్రజ, ఇక భూదేవి కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయ, కాశ్యప గోత్రజ అని అద్భుతమైనటువంటి ప్రవరా విశేషాదులచే మాంగళ్య ధారణ సుముహూర్తాన్ని ఈ విధంగా సమంత్రపూర్వకంగా శాస్త్రోక్త వైఖానస రీతిలో పండించబోతూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. నీపాద కమల సేవయు నీపాదార్చకులతోడి నెయ్యమును నితాం తాపారభూత దయయును తాపసమందార మాకు దయసేయగదే. మాకు నీ మీద భక్తి శాశ్వతంగా ఉండాలి, నీ భక్తులే మాకు స్నేహితులు కావాలి, మాకు అపారమైన భూతదయ పశ్చాత్తాపం పరోపకార బుద్ధి ఉండాలి, అలా జీవించే అవకాశం కలిగించు తండ్రి పరమాత్మ అనేటటువంటి భావనతో మనందరం కూడా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షిస్తూ సమంత్రపూర్వకమైనటువంటి ఈ విన్యాసాలన్నింటినీ కూడా మనం దర్శిస్తూ ఉండాలి. పరమాత్మ ఎంతో చక్కనైనటువంటి వాడై మనందరి హృదయ స్థానాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి వాడై అలాగే భూతదయ కలిగినటువంటి వాడై నేడు కళ్యాణ చక్రవర్తిగా గోచరిస్తూ ఉన్నాడు. అంతేగాక శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవంలో ఈ విషయం విశేషమని చెప్పడానికి వీలు కాదు. ఎందుకంటే అన్నీ కూడా విశేషాలే. భక్తాదులందరూ కూడా భగవంతునికి ప్రీతికరమైనటువంటి ఒక దగ్గరి చుట్టాలే. మరి ఎందుకలా? దేవుని పెండ్లికి అందరూ పెద్దలే అనేటటువంటి నియమాన్ని ఒక్కసారి మనం జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటే స్వామివారు అందరినీ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి భావనతో ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటారు. అందుకనే స్వామివారికి ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అనేటటువంటి భావన ఉండదు. సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శన. మనం కూడా అలాంటి భావనతో జీవించాలి అనేటటువంటి విశేషాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అన్ని భూతముల యందు నన్ను, నన్ను అన్ని భూతముల యందు ఎవరు చూస్తూ ఉన్నారో వాడిని యోగి అంటారు. వాడు నాకు ప్రీతిపాత్రుడు అంటున్నాడు పరమాత్మ. కాబట్టి అలాంటి భావనాపూర్వకమైనటువంటి విశేషంతో మన జీవితాన్ని పండించుకోవాలి. మన జీవిత విశేషాన్ని అంతా కూడా మనమే సానబట్టుకోవాలి. అదే సాధన. కాబట్టి సాధనాత్ సాధ్యతే సర్వం. సాధనతో అన్నీ కూడా సర్వం కూడా సిద్ధించబడతాయి. కాబట్టి అలాంటి సాధనను ఈ మానవ జన్మ విచ్చేసినందుకు గాను మానవ జన్మను మనం చక్కగా తీర్చిదిద్దుకుంటూ ప్రతి క్షణాన్ని కూడా మనం
సత్యానికి దగ్గరగా, ధర్మానికి దగ్గరగా, ధర్మ మార్గంలో జీవించేటట్లుగా మనం జాగ్రత్త పడుతూ ఉండాలి. ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవే అనేటటువంటి భావనను సదా గుర్తు చేసుకుంటూ మనం ప్రతి క్షణాన్ని, ప్రతి కర్మను కూడా జాగ్రత్తగా భక్తిభావంతో, శరణాగతి తత్వంతో, శరణాగత వత్సరుడైనటువంటి పరమాత్మను హృదయస్థానంలో నింపుకొని శరణాగతి తత్వంతో కర్మలన్నీ చేశాము అంటే అప్పుడు మనకు సిద్ధిస్తుంది అసలైనటువంటి భక్తి, అసలైనటువంటి జ్ఞానం. ఈ రెండు కూడా రెండు రెక్కల వంటివి స్వామివారిని చేరేందుకు. కాబట్టి గరుత్మంతుని యొక్క రెండు రెక్కలు ఏంటి అంటే, ఒకటి భక్తి, రెండు జ్ఞానం. కాబట్టి ముక్కుసూటిగా ప్రయాణం చేసేటటువంటి స్వధర్మ సాంకేతిక గమనం ఏంటి అంటే అది వైరాగ్యము. కాబట్టి ఈ మూడు కూడా మనకు అవసరమే, భక్తి, జ్ఞానము, వైరాగ్యము. ఈ మూడింటి యొక్క సారాంశాన్ని మనం స్వీకరించి జీవిత విశేషాన్నంతా కూడా పరమాత్మ పాదాల చెంత సమర్పించేటట్లుగా మనం ఎప్పుడూ సంసిద్ధులై ఉండాలి. ఎప్పుడెప్పుడు సంసిద్ధులై ఉండాలి అంటే సదా, ఎల్లప్పుడూ కూడా. ఒకసారి ఈ రోజులో నాకు అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి స్వామివారు నన్ను దయతో కాపాడుతున్నారని అనుకుంటాము. స్వామివారిని తరువాత కాలంలో విస్మరించడం కాదు, ఎప్పుడూ సదా భగవంతుని యొక్క భక్తి అనేటటువంటి పాకంలో రమిస్తూ ఉన్నటువంటి విధానాన్ని మనం స్వీకరించాలి. అదిగో చక్కగా మాంగళ్యము అనేటటువంటి శుభకరమైనటువంటి సూత్రము ఇప్పుడు స్వామివారి స్వహస్తాల మీదుగా ఇరుదేవేరులకు సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. అదిగో మాంగళ్య ధారణ అనేటటువంటి సుముహూర్తం సమయాన ఇప్పుడు మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా స్వామివారి స్వహస్తాల మీదుగా మంగళసూత్రాన్ని ఇరుదేవేరులకు కూడా చక్కగా సమర్పించేటటువంటి విధానాన్ని అందరూ దర్శించండి భక్తులారా. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ప్రజాపతిస్తాముగం రాజానో సృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధురిమాగం సమేదపశ్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాయాదాస్తం విపరేతన శ్రియే జాత శ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియం వయోచరద్రిభ్యో దదాతి శ్రియంబసనామృతమాయన్ భవంతి సత్యా సమిధాం దద్రౌ. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణసమూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో నరుణంతు సుముహూర్తోస్తు. ప్రజాపతిస్తామగం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధురిమాగం సమేదపశ్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాజాదాస్తం విపరేతన మేధినీ దేవీ వసుంధరా స్యాత్సుదా దేవి వాసవీ బ్రహ్మవర్చసః పితॄణాం శ్రోత్రం చక్షుర్మనః. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణసమూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో నరుణంతు సుముహూర్తోస్తు. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే
లక్ష్మీనారాయణ యోగము. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు, పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు, పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు, వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును, ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము, అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. తదేకం రాజావృణ్ మణిదాం దీర్ఘస్త్రీపుత్రహనురథా స్వాహ ఇమామగ్నిస్త్రాతాంగాహవత్యప్రాం చతుమతిభాషాత్. తదేకం రాజావృణ్ మణిదాం దీర్ఘస్త్రీపుత్రమహనురథా స్వాహ ఇమం మే వరుణస్దేహ ఉద్వాసముద్యా త్వాం వత్సరాచకే స్వాహ. తత్వాజామి బ్రహ్మణ బంధమానసాశాః స్తేజమానోభిర్భిః అహేణమానవరుణేః బోధృషం సమానాయ ప్రమోసి స్వాహ. తన్నోగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవసేడోవయాశిష్టాః జ్యేష్ఠో పండితమస్సోషిదానం విశ్వాద్వేషాంసి ప్రముత్య స్వాహ. సత్తన్నోగ్నేయమో భవతి నేతస్యాప్సోబ్జష్టౌ అవయక్షుణవర్ణమరాణు విహిమృడిం సుహోనేధి స్వాహ. త్వమగ్నే అయాసయాసన్మనసా ఇతః అయాసన్ హవ్యమూచేయానో దేహి వేజగ్ స్వాహ. ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ. ఐతేనముఖస్థాః నమతేనముఖస్థాః సరస్తేనముఖస్థాః దేవదూతః ప్రాసాభిః. ఓం భూహతివిరతుష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే. ఐతేనం నిస్వా నమతేనం నిస్వా సరస్తేనం నిస్వా దేవదూత ప్రసవ ఇమాం లాజాంతి ఆజ్యమవిగాజ్యాం. ఇమాం లాజానౌపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం తదజ్ఞరణమన్యతాం. యన్నారివ బ్రూదేగ్నో లాజానౌపంతి దీర్ఘాయురస్తరే దంతాజ్ఞాదయోమ స్వాహ. ఉదాజుసహస్రాయుషోదోహదేనాగమృషేణ తర్జన్యస్య సుష్వేణ దస్తామతాగం అను విశ్వావదత్వయావ్జం ధారావధన్యాయవ అతిగాహే మహిద్భిషః. ఇమాం లాజానౌపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం తదజ్ఞరణమన్యతాం. యన్నార్యువ బ్రూదేగ్నో లాజానౌపంతి దీర్ఘాయురస్తరే దంతాం జ్ఞాదయోమ స్వాహ. ఉదాజుసహస్రాయుషోదోహదేనాగమృషేణ సుష్మేణ దస్తామతాగం అను విశ్వావదత్వయావ్యం ధారావధన్యాయవ అతిగాహే మహిద్భిషః. ఇమాం లాజానౌపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం తదజ్ఞరణమన్యతాం. యన్నార్యువ బ్రూదేగ్నో లాజానౌపంతి దీర్ఘాయురస్తరే దంతాం జ్ఞాతయోమ స్వాహ. ఉదాజుసహస్రాయుషోదోహదేనాగమృషేణ సుష్మేణ దస్తామతాగం అను విశ్వావదత్వయావ్యం ధారావధన్యాయవ అతిగాహే మహిద్భిషః. ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ. జన్మగస్థానం జన్మగస్థాః సరస్వతేనోగస్థాః దేశవతః ప్రాసాభిః. ఓం భూహతిపురోత్తిష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమంతే స్వరముద్రప్రియాతన్నాత్ ప్రాస్తాత్వం అతో దేవాయ వైష్ణవం కరిష్యే. తేన మునిస్వా నమతేన మునిస్వా స్వస్తేన మునిస్వా
देवसविदप्सुवा ॐ मतो देवाहन्तनतो विष्णुचक्रमे दिव्या सुतां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानुदेवदं समोढमस्वागं सरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यातधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् पश्येतोः वृदानुपश्यै इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमपदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीवचक्षरातग्रस्वाहा तद्विप्रासो विन्यवोजार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परं परग्रस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं सुस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा दैनमुखस्थानुदैर्मुखस्थाः सरस्वतैर्मुखस्था देवप्रासाभिः ओं भूभवतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलुतं पृष्ठा तन्त्रं गिरिष्ये एतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवविदप्सुवाम् इदस्य कर्मणोत्तरीतं ध्यानं महाकरम् अग्निस्ष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्निः सृष्टगते स्वतःदादेनां कामान् समत्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेः नदाय स्वाहा अग्नेः नमदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो दूताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादृष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मना मुन्दावदग्निस्तत्पुनराः जातवेदापचर्षणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षरात् पुनरेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वायुवं चक्षातमुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा वैजन्दुष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कर्मत्रोः यत्रित्यकर्मणेक्षेणमुग्नपर्वान् पुनीतिकल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा यथोश्यशु धीमहि स्वाहा समिधस्य तेजोस्तेजोमयधे स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि समिध सप्तहिपा सप्तः सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्ति सप्तयो निरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं ओषधे वनस्पतिगन्धर्वा श्रेष्ठे भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णम् ओषधे वनस्पतिगन्धर्वा श्रेष्ठे जीर्णं स्वाहा समन्तां भविष्यागतेन समादित्यै वसुभिस्समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तहिपा सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्ति सप्तयो निरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपिदु वेदस्त्रिपिदु देवस्त्रिपिदु बुद्धिस्त्रिपिदु ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां मोक्षदिवनस्पतिगन्धर्वाश्रयस्त्रिप्यन्तां वेदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्तां तैनमुखस्था सरस्तेनमुखस्थाः देवसविदप्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेजोमि अक्षमाम्यो हि चेष्टाः राज्याः उत्तरदः विष्णुदा विष्णोः समसि पश्चिमदा विष्णोः समसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भ्यः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मृदां पृषधयश्च दिवं गच्छततो नृष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मे हस्तस्त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्र्यायुषम्
దీర్ఘాయుత్వాయ బలాయ శతాయ శతక్షేత్ర్యాయుషం మహేరణాయ చక్షే యోపస్యోదమానస్తస్య ఉషతీరివ మాత్రః తస్మారంగమాపో సక్ష్యాయ జన్మద ఆపో జనేధాజన యత్తేగ్నే తేజస్వినాహం తేజస్వి భూయాసం యత్తేగ్నే వర్చస్వినాహం వర్చస్వి భూయాసం యత్తేగ్నే హరస్వినాహం హరస్వి భూయాసం మయి మేధాం మయి ప్రియాం మే అగ్నిస్తేజో దాతు మయి మేధాం మయి ప్రియాం మే ఇంద్రియంద్రియం దాతు మయి మేధాం మయి ప్రియాం మే సూర్యోభ్రాజో దాతు జోక్షు సూర్యం దృషి యువదగాన్ మాతోర్ణవాహ దిభ్రాజమానసర సమధ్య సమారోయ దాక్ష సూర్యాయ ప్రసన్నతాపనాతు ఓర్గమే సదస్యమే యజ్ఞోపదే నమస్య యత్తేః జ్ఞానం తస్మై తస్మై నమః బాలకదంబా సత్యః నంబా పుష్పై నంబా హోత్రై నంబా వృత్తార్ భాగ్నే జాతవే సే భగవాన్ ప్రత్యర్థో నమః కాయేన వాచాం సేంద్రియవృద్ధాత్మనా వా పతి స్వభావాత్ కరోమిద్ద సకలం ప్రస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః యథాస్థానం యథాసుఖం ప్రవేశయామి అగ్నిపురుషాయ నమః గుడాభారం నివేదయామి ఆజ్యోభారం నివేదయామి అగ్నిం ఆదిత్యం ప్రగచ్చ సర్వం శ్రీభూనిలాసమే శ్రీనివాసార్పణమస్తు. శ్రీవారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ప్రధాన హోమాలన్నీ జరిగాయి. అంటే లాజహోమాన్ని, అదేవిధంగా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి విధానాన్ని మనం గమనించాము. ఇక్కడ లాజలంటే పేలాలు అని అర్థం. వరుడు వధువు సాయం హోమం చేయించడం ఈ కైంకర్యం యొక్క విశేషం. భర్తకు దీర్ఘాయువు చేకూరాలని, దీర్ఘ సుమంగలిగా ఉండాలని భావించడం లాజహోమంలో ఉండేటటువంటి ఆంతర్యం. తర్వాత ఇప్పుడు వారుణమాయరం అనేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా అన్నమాచార్యుల వారి యొక్క వంశీయుల చేతుల మీదుగా ఈ కైంకర్యాన్ని నిర్వహించబడడం గొప్ప విశేషం. కాబట్టి వారణమాయిరం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని మనం వీక్షిస్తున్నాం. అనగా ఆ కొబ్బరికాయలను దొర్లించేటటువంటి ప్రక్రియ. ఇది అత్యంత సుమనోహరమైనటువంటి వేడుక. ఇప్పుడు సర్వలోకేశ్వరుడైన శ్రీవారు ధరించినటువంటి అన్నీ కూడా లోకాలనే ధరించినటువంటి పరమాత్మ చక్కగా మాలలను ధరించాడు. అంటే మాల అంటే ఇక్కడేంటి అంటే భక్తాదులందరూ కూడా ఒక్కొక్క పుష్పంగా మారి పరమాత్మ కంఠసీమకు అలంకరణగా ఉండేటటువంటి విధానాన్ని మనం చూడాలి, అలా భావన చేయాలి. అంటే మనం కూడా స్వామివారి యొక్క కంఠసీమలో వెలుగొందుతూ ఉన్నటువంటి పరిమళిస్తూ ఉన్నటువంటి మాలలో ఒక పుష్పాన్ని నేను కూడా స్వామి అని మనం భావన చేయాలి. కళ్యాణమాల పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యంలో భాగంగా ఇప్పుడు స్వామివారు అలంకరించినటువంటి మాలను తీసి శ్రీదేవి అమ్మవారికి సమర్పించారు. అయ్యవారి కంఠసీమకు అలంకరించబడినటువంటి మాలను శ్రీదేవి అమ్మవారికి, అదేవిధంగా శ్రీదేవి అమ్మవారి కంఠసీమకు అలంకరింపబడినటువంటి మాలను మళ్ళీ స్వామివారికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు అదే రీతిలో స్వామివారు ధరించిన కళ్యాణమాలను భూదేవి అమ్మవారికి ధరింపజేసి ఆ మాలను మళ్ళీ స్వామివారికి సమర్పిస్తారు. అంటే దండలు మార్చుకోవడం అంటూ ఉంటారు కదా. మన వాడుక భాషలో చక్కగా ఈనాటికి కూడా పెళ్ళిళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాం. దండలు మార్చుకునేటటువంటి ప్రక్రియ ఎంతో హుందాగా, ఎంతో సందడిగా ఉండేటటువంటి ఒక అద్భుతమే ఈ యొక్క మాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి ఒక వేడుక. అంతేగాక ఇప్పుడు స్వామివారి చెంతకు ఉభయ నాంచారులను చేర్చి అక్షతారోహణ అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని వీక్షించేటటువంటి విధానం మనం చూస్తాం. భక్తాదులందరూ కూడా ఏకభావంతో ఏక మనస్సుతో స్వామివారి యొక్క వేడుకను చూస్తూ ఉన్నారు. చక్కగా కళ్యాణ వేడుకను. భక్తులారా ఇప్పుడు చూడండి, చక్కగా ఇరుదేవేరులను కూడా అటువైపు ఇటువైపుగా, అటు శ్రీరమణి ఇటు భూరమణి ఇరువురును కూడా చక్కగా చేర్చి మలయప్ప స్వామి చెంత ఉభయ నాంచారులు ఇరువురు కూడా చక్కగా వెలుగొందుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు అక్షతారోహణ, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు
అంటూ అన్నమాచార్యుల వారి సంకీర్తన విశేషణంతో ఈ అక్షతారోహణ కైంకర్యాన్ని వీక్షిస్తున్నాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి